Hello dear students, welcome back to EduHunt video lessons. మనం ఆల్రెడీ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ కాన్సెప్ట్లో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెలిటన్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్కెలిటన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ the axial skeletal system, I'll pose one question, that is, how many bones are present in our body? A human body is made up of how many bones? So that is the question. Okay? Yes, the correct answer is 206. Inkoka question, that is, an adult human being has 206 bones. Then how many bones are present in young one or a immature, that is juvenile chinna pillallo enni bones untayi? You need not give the answer, exact answer, but tell me whether high number of bones or more number of bones are present in children than adults, or less number of bones are present in children than others. Yes, answer ivandi. Okay, let's move on to the topic, that is axial skeletal system. Yes, axial skeletal system. Axial skeletal system comprises mostly 4 parts. One is the skull. Yes, second is vertebral column. Third, sternum. 4 ribs. So these are the 4 parts which make up the axial skeleton. So andulo first one is skull, which now discuss about the skull. What is a skull? Yes, the hard bone that is present inside the head is the skull. It is meant for protection of brain. Yes, brain and other organs. Let's see the details of skull. The skull comprises of 2 sets of bones. Yes, 2 sets of bones evi ante, one set forms the cranial part and the second set comprises the facial bones. Yes, the 2 sets of bones that form the skull are cranial bones and second one is facial bones. And how many bones are present in the skull? ఇప్పుడు వినేటప్పుడే క్లియర్గా వినండి, ఆన్సర్ నోట్ చేసుకోండి అండ్ మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోయాక ఇంకోసారి చదవండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ రిమెంబర్ ద ఆన్సర్. How many bones are present, or how many bones make up the skull? Yes, there are 22 bones present in the skull. So 22 bones, what are they? The 2 sets of bones. ఈ 22 లోనే ఈ 2 sets కూడా ఉన్నాయి. So ఈ 22 bones we can categorize them into 8 cranial bones and 14 facial bones. So cranial bones are a set and facial bones are a second category of set. So together how many bones? Yes, 22 bones make up the skull. Cranial bones, how many cranial bones are there? 8. Yes, 8 cranial bones are present. ఏంటేంటి ఆ cranial bones అని చూస్తే ఫ్రాంటల్ బోన్ ఉంటుంది అండ్ క్రేనియల్ పార్ట్ అంటే ఇది స్కల్లో ఉండే ఈ పార్ట్ని క్రేనియం అంటాం. క్రేనియం, ఇట్స్ ఆ బాక్స్.
that protects brain. So cranial bones protect the brain. How many cranial bones are there? Yes, 8. It is there on the board. 8 bones are there. ఈ 8 bones లో one bone is frontal bone. One is frontal bone. And there are 2 parietal bones. How many parietal bones are there? 2 parietal bones. And 2 temporal bones. 1 occipital bone, 1 ethmoid bone, and 1 sphenoid bone. Count cheyandi. 1, 3, 5, 6, 7, 8. So altogether 8 cranial bones are there which are meant for protection of skull. Frontal 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, ethmoid 1, and sphenoid 1. ఈ 8 bones cranial bones. ఈ 8 bones ని ఏమంటారు? Cranial bones. Don't get confused between the cranial and facial bones. సో ఈ 22 బోన్స్లో 8 బోన్స్ క్రేనియల్ బోన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ క్రేనియల్ బోన్సే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 8 బోన్స్ క్రేనియల్ బోన్సే. సో 8 లేవేంటి అనుకోకండి, ఇక్కడ నంబర్ ఇచ్చాం కదా, పెరైటల్ 2 ఉన్నాయి, టెంపోరల్ 2 ఉన్నాయి, మిగతా అన్నీ కూడా 1, 1, 1 ఉన్నాయి, కలిపితే 8 వస్తాయి, లెక్క పెట్టుకోండి. సో దే ఫార్మ్ ద హార్డ్ ప్రొటెక్టివ్ కవర్ ఆఫ్ ద క్రేనియం ఫర్ బ్రెయిన్. క్రేనియం అంటే ఇట్స్ అ బాక్స్ లైక్ థింగ్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, ఇది ముద్ద లాంటిది, ఫ్లెష్. సో బ్రెయిన్కి ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఎలా? సో బ్రెయిన్కి ఇంటర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఏంటి? హెయిర్. ఇంటర్నల్ ప్రొటెక్షన్ ఏది? క్రేనియం. క్రేనియం ఫార్మ్డ్ బై 8 bones, cranial bones. Okay. Then cavity of the sphenoid bone. What is that? The cavity of the sphenoid bone is called the sella turcica. So sella turcica ante the cavity formed in the sphenoid bone of the cranium. Cranium lo unde edi sphenoid idi. ఈ bone లో ఉండే క్యావిటీని మనం సెల్లా టర్సికా అని అంటాం. సెల్లా టర్సికా. సో ఈ సెల్లా టర్సికాలో ఎందుకు క్యావిటీ ఉంది అంటే ఇట్ అకామిడేట్స్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్. సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్యావిటీ ఫార్మ్డ్ బై ద స్పీనాయిడ్ బోన్. స్పీనాయిడ్ బోన్ ఎక్కడుంది? క్రేనియల్ బోన్స్లో, అంటే స్కల్లో, క్రేనియంలో ఉంది. ఓకే, స్పీనాయిడ్ బోన్లో ఉండే ఆ క్యావిటీని సెల్లా టర్సికా అంటాము. ఈ సెల్లా టర్సికాలో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫేషియల్ బోన్స్. మనం క్రేనియల్ బోన్స్ ఒక సెట్ అయిపోయింది, 8 అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫేషియల్ బోన్స్. How many facial bones are present? Yes, there are 14. 22 minus 8, 14. So 14 facial bones make up the facial part of the skull. If we divide the skull into 2 parts, cranium and the facial part. Cranium part idundi and idi facial part. So cranium part is meant for protection of brain, and facial part different organs like eyes avanni. So 14 skeletal elements, skeletal bones lo, and inferior టర్బినల్స్ 2 ఉంటాయి. అక్కడ మనం టెంపోరల్స్ అని చూసాం కదా, పెరైటల్, టెంపోరల్. అలా ఇక్కడ ఇన్ఫీరియర్ టర్బినల్స్ 2 ఉంటాయి. మ్యాక్సిల్లా 2 మ్యాక్సిల్లా ఆర్ దేర్. దెన్ మలార్, దాన్నే జైగోమాటిక్ అంటాం. జైగోమాటిక్ బోన్స్ ఆర్ మలార్ బోన్స్. దేర్ ఆర్ 2 మలార్ బోన్స్. ఇక్కడికి 6 అయిపోయాయి. నేజల్ బోన్స్ 2, సో 8. Palatine అంటే రిలేటెడ్ టు టంగ్, సో 2. NIA 10 అయ్యే 1 2 3 4 5 10. Lacrimal నియర్ ఐస్ 2, 12. అండ్ దెన్ వార్మర్ 1, mandible 1, mandible దట్ జా, సో 1. కలిపితే మొత్తం అంతా 14 వచ్చాయి, విచ్ ఫార్మ్ ద ఫేషియల్ ఆర్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కల్. ఈ
ఈ పార్ట్ని క్రేనియం ఫామ్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఫ్రంట్ పార్ట్ని 14 బోన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ 14 బోన్స్ ఏంటి ఒక్కసారి నాతో పాటు చెప్పండి. సో ఇన్ఫీరియర్ టర్బినల్స్ 2, maxilla 2, malar or zygomatic 2, and nasal 2, palatine 2, lacrimal 2, vomer 1, and mandible 1. So these are the 14 bones of facial system. They constitute the front part of the skull. Next, వీటికి సంబంధం లేకుండా స్పెషల్గా వీటితో జాయింట్ లేకుండా ఉన్న బోన్ ఒకటి ఉంది, యూ షేప్డ్ బోన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హయోయిడ్ బోన్. హయోయిడ్, ఓకే, హయోయిడ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద buccal cavity అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది buccal cavity and is also included in the skull. the bone కూడా skull లో include చేస్తాం. so hyoid bone is the only bone which is not attached to any bone, any other bone of the body. just it is ఫ్లెష్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కానీ బాడీకి లైక్ చూడండి ఇక్కడ జాయింట్స్ ఉన్నాయా, బోన్కి జాయింట్స్ అంటే ఒక బోన్కి ఇంకో బోన్కి కనెక్షన్ ఉంది మనకి బాడీలో. సో ఏ బోన్తోని కనెక్షన్ లేని బోన్ ఏది, that is hyoid. Yeah, hyoid. Hyoid is the bone present at the buccal cavity which is not connected to any bone in the body. Okay, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. hyoid bone is the only bone which is not connected to or not attached with any other bone of the body. tongue is attached with hyoid bone, like tongue కింద ఉండే బోన్ ఏది అంటే hyoid bone. Okay, is it clear? each middle ear, next face లో ఉన్నది మనం చెప్తున్నాం. సో నోస్ అయిపోయింది, నేసల్ అన్నాం కదా. సో హయోయిడ్ టంగ్ బకల్ క్యావిటీ దగ్గర ఉంది. అండ్ దెన్ ఇయర్స్లో ఇయర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 3 bones, malleus, incus, stapes. malleus, incus, stapes, these are the 3 bones that form the ear. ఇక్కడ ఒక బిట్ ఉంది. సో which is the smallest bone of the body in the body? that is stapes. that is present in the inner part of the ear. సో ఇయర్లో ఉండే బోన్లో స్మాలెస్ట్ బోన్, ఇయర్లోనే కాదు ఎంటైర్ బాడీలో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఏది అంటే ఎస్ దట్ ఈస్ stapes. stapes is the smallest bone in the body. ఓకే, మరి లార్జెస్ట్ బోన్ ఏది, ఎక్కడుంటుంది? సో లార్జెస్ట్ బోన్ ఏది అంటే ఫీమర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే థై బోన్, లెగ్స్లో థైస్ ఉంటాయి కదా, తొడలు. సో ఆ తొడ ఎముక, ఆ థై బోన్ని ఫీమర్ అంటాము. ఫీమర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్ లాంగెస్ట్ బోన్ అండ్ స్టేపిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్. లార్జెస్ట్ బోన్ ఎక్కడుంది? థైలో ఉంది. స్మాలెస్ట్ బోన్ ఎక్కడుంది అంటే ఇయర్లో ఉంది. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఈచ్ మిడిల్ ఇయర్ consists of, middle ear అని ఎందుకు అన్నామంటే because external ear is made up of a cartilage. So middle ear consists of 3 bones, malleus, incus and stapes, collectively called ear ossicles. ఈ మూడింటిని మనం ear ossicles అని అంటాం. So joint between the malleus and stapes is a hinge joint. hinge joint అంటే ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ తలుపు ఓపెన్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం, ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం కదా, దట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హింజ్ జాయింట్. ఇలా ఓకే, లైక్ ఇలా ఉంటే దాన్ని హింజ్ జాయింట్ అంటారు. సో హింజ్ జాయింట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ 2 bones ఆఫ్ ద మిడిల్ ఇయర్, దట్ ఈస్ malleus అండ్ incus. malleus, incus ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే బోన్ జాయింట్ hinge joint. I am not talking about the bone. I am now dealing with the joint, hinge joint, like ila open close like this. Next joint is between the second and third bone. incus ki stapes ki madhya unde aa joint adi ball and socket. ball and socket ante chudandi idi like idi ball and socket. ఓకే, ఇలా గిన్నెలా ఉంటుంది, దీనిలో బాల్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి జాయింట్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద ఇంకస్ అండ్ ద థర్డ్ బోన్, దట్ ఈస్ ద స్టేపిస్. సో మ్యాలస్కి ఇంకస్కి మధ్య ఉండే జాయింట్ హింజ్ జాయింట్. ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. సో మ్యాలస్కి ఇంకస్కి మధ్య ఉండే జాయింట్ హింజ్ జాయింట్.
Incus ki stapes ki ante second bone ki third bone ki madhya unde joint ball and socket joint. Malleus is the modification of articular bone. Incus is the modification of quadrate bone, and stapes is the modification, is the smallest bone and is the modification of hyomandibular bone. Mandibular ante like ikkada part, exactly. Okay, hyomandibular like mandibles ante like jaws. Anyway, malleus is the modification of the articular bone, and incus is the modification of the quadrate bone, and stapes is the modification of the hyomandibular bone. So these are the three different bones which are modified and give rise to these in middle ear bones. And we have discussed the bones and the joints. Anyway, the skull region articulates with the superior region of the vertebral column. Vertebral column ante next ఇది వెన్నుముక్క. స్కల్ని దాటి మనం వెన్నుముక్కకు వస్తున్నాం నెమ్మదిగా యాక్సియల్లో. స్కల్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం, క్రేనియం చెప్పుకున్నాం, అండ్ దెన్ ఫేషియల్ బోన్స్ చెప్పుకున్నాం, అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లోపల మిడిల్ ఇయర్లో ఉండే బోన్స్ చెప్పుకున్నాం, అండ్ నౌ we are moving to the lower region, that is the vertebral column. The skull region articulates, మనకి ఇలా మూవ్ అవుతుందా స్కల్, I mean the head. So the skull region articulates with the superior region. Superior means the upper region of the vertebral column with the help of two occipital condyles. The two occipital condyles, with the help of these two occipital condyles, the skull bones, not the skull bones exactly, it articulates the skull articulates with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles. అందుకే మన skull ని dicondylic skull అంటాం. So what we call our skull as dicondylic skull, because the skull articulates with the help of two occipital condyles. Two అన్నాం కాబట్టి dicondylic skull. Dicondylic skull. If there is a single occipital condyle, then it is called a monocondylic. మనకు అలా కాదు, రెండు occipital condyles ఉంటాయి through which our skull articulates. Okay, an opening is present at the base of the occipital bone. Occipital bone అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండేది occipital bone లో ఉండే hole or opening is called the foramen magnum. ఈ foramen magnum నుంచే మనకి brain continues as vertebral column, and it enters the vertebral column as a spine. Okay, medulla oblongata of the brain. Medulla oblongata is the posterior part of the brain which leave out through the foramen of magnum and enter into the cavity of the vertebral column. Vertebral column అంటే మీకు వెన్నుముక తెలుసు కదా, వెన్నుపాము అంటాం మనం. బ్రెయిన్, మెదడు, వెన్నుపాము. సో మెదడు ఆ బ్రెయిన్ కు ఉండే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఏంటి? పోస్టీరియర్ పార్ట్ is called the medulla oblongata. Yes, this posterior part of the brain, it leaves the brain and enters the vertebral column. Vertebral column అంటే vertebra, వెన్ను పూసలు ఉంటాయి కదండి, వెన్ను పూసలు మొత్తం ఫామ్ అయ్యేది వెన్ను ముక్క, దాన్నే vertebral column అన్నాం. vertebral column అనేది సాలిడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ hollow structure. సో ఆ hollow structure లోకి the brain leaves, the medulla oblongata leaves and enters the vertebral column as and cavity through the foramen of magnum, and it enters the vertebral column, cavity of the vertebral column as from the foramen of magnum. This extended part of medulla oblongata is called the spinal cord. వెన్నెముక్క అంటాం, వెన్నపాము అంటాం కదా, spinal cord. vertebral column అనేది వెన్నుముక్క, బోన్. స్పైనల్ కార్డ్ అనేది వెన్నుముక్క లోపల ఉండే ఫ్లెషీ పార్ట్, దట్ ఈస్ వెన్నుపాము అంటాం కదా, ఫ్లెషీ పార్ట్. బ్రెయిన్ ఈజ్ సాఫ్ట్, spinal cord is soft, whereas cranium is hard and vertebral column is hard, and vertebral column is made up of several vertebra. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇదంతా కూడా మన స్కల్. ఎంత భయంకరంగా ఉంది కదా. చూస్తే స్కల్లో నేను చెప్పిన డిఫరెంట్ బోన్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్కల్లో ఉన్నాయి. దీన్ని ఫ్రాంటల్ బోన్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ మీద ఉండే బోన్ ఫ్రాంటల్ బోన్. అండ్ పెరైటల్ బోన్ కాస్త వెనుకగా ఉండేది పెరైటల్ బోన్. టెంపోరల్ బోన్ అంటే ఇయర్కి పైన ఉండే పార్ట్ మన టెంపోరల్ పార్ట్ అంటాం. టెంపుల్ ఇది కణతలు అంటాం కదా. సో ఇది టెంపోరల్ పార్ట్. ఈ పార్ట్లో ఉండే బోన్ని టెంపోరల్ బోన్. ఇవి రెండేసి ఉండడం మనం చూసాం. టెంపోరల్ బోన్స్, పెరైటల్ 2 ఉంటాయి, టెంపోరల్ 2 ఉంటాయి అని నేను ఇందాక చెప్పాను. సో ఇది ఆక్సిపిటల్ బోన్. అండ్ దెన్ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్, దానివల్లే కదా మన స్కల్ ఆర్టిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పాను. దెన్ స్పీనాయిడ్ బోన్, ఎథ్మాయిడ్ బోన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. లాక్రిమల్ బోన్ అంటే ఇది నియర్ ఐస్ దగ్గర ఉండేది. స్పీనాయిడ్, ఎథ్మాయిడ్, లాక్రిమల్, నేసల్ అంటే నోస్ బోన్, నేసల్ బోన్. అండ్ జైగోమాటిక్ బోన్ అంటే నియర్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో ఉండేది జైగోమాటిక్ బోన్. మ్యాక్సిల్లా ఇవి ఈ పార్ట్ మ్యాక్సిల్లా. మ్యాండిబుల్ అంటే లోవర్ జా అంతా కూడా ఒకటేనండి. ఇదంతా మేడప్ ఆఫ్ అ సింగిల్ బోన్, మ్యాండిబుల్. అండ్ హయోయిడ్ బోన్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి లేదు, జస్ట్ ఇట్ హ్యాంగ్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అటాచ్డ్ టు ఎనీ బోన్. మనం చదివాం కదా. సో నాట్ అటాచ్డ్ టు ఎనీ బోన్, ఇట్ ఈస్ సెపరేట్ బోన్. సో ఓవరాల్గా ఇది మన స్కల్. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం బిట్స్ చూద్దాము. ఒక్కసారి ఒక గ్లాన్స్ వేస్తే ఇప్పుడున్న సెషన్ని, యాక్సియల్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అండ్ అపెండిక్యులర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అని 2 different internal skeletal, that is endoskeletal systems are there. ఎక్సోస్కెలటన్లో మళ్ళీ హెయిర్స్, నెయిల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద axial skeletal system. Axial skeleton is basically made up of skull, vertebral column, sternum and ribs. మనము స్కల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో స్కల్లో ఏముంటాయని చూస్తే స్కల్లో 2 different sets of bones ఉన్నాయి. One is cranial bones and a second set of bones is the facial bones. Cranial bones meant for the protection of brain, and facial bones they give support to the face. Cranial bones 8 ఉన్నాయి and facial bones 14 ఉన్నాయి. And ఇక్కడ cavity ఇది ఇంపార్టెంట్. సో sphenoid bone ఉంది కదా, there is a single sphenoid bone. The cavity of the sphenoid bone is called the sella turcica, in which the pituitary gland resides. ఇంకా ఏం చూసామంటే ఫేషియల్ రీజియన్లో 14 బోన్స్ ఉండడం చూసాము. అండ్ హయోయిడ్ బోన్ దేనికి కూడా అటాచ్ అవ్వకుండా ఉన్న బోన్. బాడీలో ఏ బోన్కి అటాచ్ అవ్వకుండా ఐసోలేటెడ్ బోన్ ఏది ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ద హయోయిడ్ బోన్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ పుటింగ్ స్టార్స్ ఓవర్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్. అండ్ దెన్ ఇయర్, స్కల్ అయిపోయింది. మనం స్కల్కి నెక్స్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్ళాము. ఇయర్లో మిడిల్ ఇయర్లో 3 బోన్స్ ఉండడం చూసాం. మ్యాలస్, ఇంకస్, స్టేపిస్. అండ్ మ్యాలస్కి ఇంకస్కి మధ్య ఉండే జాయింట్ హింజ్ జాయింట్. ఇంకస్కి స్టేపిస్కి మధ్య ఉండే జాయింట్ ఏ జాయింట్? ఎస్, దట్ ఈస్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. అండ్ విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ? ఎస్, దట్ ఈస్ ద స్టేపిస్. స్టేపిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ bone of the body. And malus, incus, stapes are the modified bones. Modified different bones like articular bone is the modified bone of the malus, and quadrate bone and stapes bone is a modification of hyomandibular bone. So ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి స్టూడెంట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకి ఫింగర్ టిప్స్లో ఉండాలి. What kind of skull is a human being possess? That is, answer is dicondylic skull. Because dicondylic skull అంటే మనకి స్కల్లో అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కెలిటన్లో basal structure, the posterior part consists of 2 occipital condyles through which the skull articulates. They attach to the vertebral column. And there is a
pore or the foramen or the cavity that is called the foramen of magnum at the base of the occipital bone అంటే ఇక్కడ ఉంటుందండి. ఇక్కడ నుంచి మెడిల్లా oblongate the posterior part of the brain that leaves the brain and enters the vertebral column and it proceeds as a spinal cord లాగా ప్రొసీడ్ అవుతుంది through foramen of magnum. సో ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ ద స్కెలిటన్. ఓకే, డిఫరెంట్ బోన్స్ మొత్తం మీరు లెక్కపెట్టి చూసుకోండి. 22 బోన్స్ ఉంటాయి స్కల్లో. 22 బోన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒకవైపే కదా, అటువైపు కూడా బోన్స్ కొన్ని డబల్ ఉంటాయి కదా, రెండు లైక్ టెంపరల్ బోన్స్, పెరటల్ బోన్స్ రెండు చెప్పుకున్నాం, నేసల్ బోన్స్ 2 చెప్పుకున్నాం, లాక్రిమల్ 2 చెప్పుకున్నాం. సో ఆల్ టుగెదర్ దేర్ ఆర్ 22 bones that make up the skull, that form the skull. Skull structure consists of 22 bones. So with this I end up my session. And ఇవన్నీ కూడా స్కెలిటల్ సిస్టంలో ఈ లోవర్ సెక్షన్లోనే లోవర్ స్టడీస్లోనే మీరు బాగా స్టార్ట్ చేసి అర్థం చేసుకొని రివిజన్ చేసి గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, ప్రమోట్ అయ్యేటప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రిగార్డింగ్ బయాలజీలో అంతా ఏంటి, మనమే ఉన్నాం, మనము మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు, లైక్ మనం పెంచుకునే కుక్క మొక్క అన్నీ కూడా బయాలజీయే. సో బయాలజీ అంతా మనకి దగ్గరగానే ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రిమెంబరెన్స్. మనం గుర్తు పెట్టాలి, అబ్జర్వ్ చెయ్యాలి. లీఫ్ ఎలా ఉంది, క్లాస్లో మీకు చెప్తున్నప్పుడు లీఫ్ని చూసారా అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్. మనం ఏం చెప్తామంటే మేము చూసాం అంటాం. సో చూసాము, ఏం చూసారు అంటే లీవ్లో ఓకే ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ అందరూ చెప్పేదే, దెర్ ఆర్ వెయిన్స్ అందరూ చెప్పేదే, ఇట్ ఈస్ ఓవల్ ఇన్ షేప్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అదే అందరూ చెప్పేదే. సో అందరూ మనం సెపరేట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉండాలి. సో యు డెవలప్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటే మీకు మీ స్టడీస్లో ఒక చిన్న క్లారిటీ ఉంటుంది, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వస్తుంది అబ్జర్వేషన్ ఉంటే. సో అబ్జర్వేషన్ డెవలప్ చేసుకోండి, ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి, ఆ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ తెచ్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీ లెవెల్లో సొల్యూషన్ ట్రై చేయండి, నెక్స్ట్ మీ లెక్చరర్ వరకు టీచర్ వరకు వెళ్ళండి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, దాని సొల్యూషన్ ఏంటి ఆలోచించండి, అబ్జర్వేషన్ డెవలప్ చేసుకోండి. అలాగే ప్రతిదాన్ని చదవడం గుర్తు పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. మేకలు ఆకులు తింటూ ఉంటాయి కదా, మేకలు అండ్ గేదెలు అవన్నీ కూడా అవి ఏం చేస్తాయి, ఖాళీ టైంలో నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాయి, రూమినేటింగ్ యానిమల్స్. సో అవి కర్డ్ చూయింగ్ యానిమల్స్ అని అంటాం. కర్డ్ చూయింగ్ యానిమల్స్ మనమైతే కాదు, నెమరు వేసుకునేది కాదు. కానీ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, నాలెడ్జ్ రావాలి, సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ రావాలి, గ్రిప్ రావాలి అంటే మనం కూడా వాటిలాగా బిహేవ్ చేయాలి. మనం చదివిన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఏ గేమ్స్తో ఆడుతూనో ఇంకేదో చేస్తూనో ఫ్రెండ్స్తో చిట్చాట్ చేస్తూనో మొబైల్లోనో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ప్రతిదీ కూడా కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈరోజు మేడం ఇది చెప్పారు, నీకు అర్థమైందా, సో నాకు అర్థమైంది, సో ఇదేంటిది, సో ఇది ఇలా చెప్పారు, ఇది కరెక్టేనా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డిస్కషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకొని, ఆ గోల్ పెట్టుకోవడం వల్లే ఈ సబ్జెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, ఈ కోర్స్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ academy you have chosen. That is why I'm stressing that keep on trying and keep on reading, keep on learning and keep on revising it. Okay, it help you for your better understanding. Okay, all the best.